Hello, good evening to all. Welcome to Sankalp ACE program, in which we are going to cover all your second PUC syllabus for the board exams. Okay, and accordingly, once we finish this, we are going to deal with KCET questions. So once again, welcome to all dear students. Today we are going to start. You might have come across the blueprint chapters. None of the chapters are deleted. Okay, all chapters are there, but from each chapter, certain segment is deleted. Okay, so according to that, of course, your new textbook is according to the new syllabus itself. You don't have to worry about that. Okay, so overall we have 13 chapters. Today I'm going to start with one of the easiest chapters in your second PUC, that is chapter 3, matrices. Okay, matrices andre it is a plural form of matrix. ಈ matrix ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಹಿಯರ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. As you can see the screen, what all this chapter contains or covers. Okay, so first we are going to see definition and certain terms related to it. That is matrix. Okay, as I said, matrices is a plural form of matrix. Okay, then types of matrices, and then operation on matrices. Then again, next are again certain operations like transpose, symmetric and skew symmetric matrix, invertible matrices. Okay, so these are the topics, subtopics we are going to cover under this. So matrix andre ಏನು ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. wherever definition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ matrices ಇದು, it is an orderly arrangement of what? It can be numbers, it can be alphabets, or it can be any elements. Okay, so ಯಾವ ತರ? It is a orderly arrangement in a rectangular form of numbers, or the numbers can be real numbers or complex numbers, which may be represented as, you can see this box. Okay, so we are going to represent it like this. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ matrix ಅಂದ್ರೆ? It is an orderly arrangement. Okay, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು arrangement. ಯಾವ ತರ arrangement? Orderly. This word is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ the word ordered says that it is not simply random. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ತರ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ,
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು if you take a marks list also, okay, if you take your marks list also, ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್, horizontal and vertical information, you will get an arrangement. Okay, arrangement of what? It can be numbers, it can be objects, it can be alphabets, anything in real life. Okay, so this arrangement is called as what? Matrix. ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Is called as what? Matrix. And we will see matrix is enclosed by square bracket. Okay, next, each element. Okay, so element of the matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು 1 1 ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we will see one by one. Okay, so ಇದೇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ and when you go for higher classes, order of a matrix is very important. Okay, ಏನು order of the matrix? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ matrix is nothing but an arrangement of numbers or any elements in an orderly manner. What order? In horizontal and vertical lines ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವು ನಿಮ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೋ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ಸ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as columns. Okay, so your matrix is arranged in the form of rows and columns. Next, order ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ matrices are denoted by capital letters. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? matrices are enclosed by square brackets. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ these are denoted by capital letters. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಟರ್ A to Z. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್? ಈ ತರ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, m ಕ್ರಾಸ್ n ಅಂತ. ಏನಿದು ಸಫಿಕ್ಸ್? m ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. m ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ n ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, n ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಇದಾವೆ? 3 ರೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಕ್ರಾಸ್, how many columns I have? 3 columns. So this is 3 cross 3. That means the order of the matrix is 3 cross 3. Okay, so ಅದೇ ತರ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ how many ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? m ರೋಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ? n ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯ್ತು? m ಕ್ರಾಸ್ n. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ A11 ಇದೆ ಏನ್ ಸಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, n ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ A11 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಈಗ ನಾನು A23 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಎಷ್ಟನೇದಿದೆ? 2ನೇ ರೋ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟನೇದಿದೆ? 3ನೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ AM3, m ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ mth ರೋ ನಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್, ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೇ 1 2 3, say 4 5 6. Okay, so what is the order of this matrix? How many rows are there? 2 rows are there. How many columns are there? 3 columns are there. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ if I ask you what is the place of the element 4? Okay, what is the place of the element 4? 4 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ A21. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನು A12 ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2. Okay, so this is how to read the elements. Now this is very important for the operations, how to add, how to subtract, how to multiply. Elements read ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? So if I ask you what is A13 element in this, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ನಂಬರ್ 3. Okay, so this is what your elements mean. I hope this much is clear to everyone. Very easy topic. Okay, we'll see one by one. Okay, so next, types of matrices. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ matrices. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಏನೋ ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A matrix having one and only one row and any number of columns is called row matrix. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ರೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2√5 - 7. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮು, √5 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮು, -7 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 × 3, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದೇ ರೋ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ 1 × n. 1 × n ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್? m × n, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? m ಇಸ್ ರೋ, n ಇಸ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಎನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ದು ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೋ. ಏನು? 0 - 4 1/2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್, ಸರಿನಾ? So here we have 3 rows, but there is only one column. Such matrix is called column matrix. So ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಜನರಲ್ m × 1. ಅಂದ್ರೆ m × n ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m × 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನು? opposite sides will be equal, but not all 4 sides will be equal to each other. Opposite sides will be equal, correct? So ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ somewhere your matrix should look like this. ಅಂದ್ರೆ either horizontal lines ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ a matrix of order m × n such that m is not equal to n. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, there are 2 rows and how many columns are there? 3 columns. You can see that it is in the shape of a rectangle. ಅಥವಾ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ, ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ದಿಸ್, how many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 2 columns are there. So if you just check out this is in this form, rectangular shape nalli ide, form nalli ide. So here 2 is not equal to 3, here 3 is not equal to 2. So when m is not equal to n, you will get a matrix which will be in rectangular form. Okay, so matrix in which m is not equal to n. Next, next ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದೇ ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ m is equal to n. Yes, yeah, that means number of rows is equal to number of columns, then it is called a square matrix. Illi for example, ಎಷ್ಟು rows ಇದೆ? 2 rows ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು columns ಇದಾವೆ? 2 columns ಇದಾವೆ. So 2 cross 2. So it can be 1 cross 1, it can be 2 cross 2, it can be 3 cross 3, it can be 4 cross 4, ಈ ತರ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 cross 3 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. Yes, so this is square matrix. Next, zero matrix. ಏನು zero matrix? A matrix of any order, okay, condition ಇಲ್ಲ, any order having all its elements as 0 is called zero or null matrix. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ aij, okay, I stands for, sorry I forgot to tell you, in general we write this element as aij. I stands for ith row, j stands for jth column. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಬರದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ. Okay, so I stands for ith row, ಯಾವ row, j stands for column. Okay, so ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿ aij ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನ zero ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, how many rows we have here? 3. How many columns we have here? 2. This is a 3 cross 2 matrix where every element is 0, which is called zero matrix. Okay, next, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್ ನ, ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ, whose magnitude is always 1. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, a square matrix in which every element except the principal diagonal element is 0 is called diagonal square matrix. Okay, first thing, diagonal ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಯಾಗನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್, ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, 2 cross 2 ಆಗಿರ್ಲಿ, 3 cross 3 ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, then only you will get diagonal. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, now if I run the pen from left top to right bottom, okay, this is going, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? upper elements. Okay, and these are your lower elements of the diagonal, principal diagonal. Okay, next ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ.
ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0, such is called diagonal matrix. Okay, so ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ only the principal diagonal elements are present, other than that all are 0. Present ಅಂದ್ರೆ some other number except 0 and all other elements are 0. Okay, first thing ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, it is a square matrix where principal diagonal ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇದೆ. Okay, and these principal elements are always 1 1 and 1. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ 1 1 1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 2 x 2 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 2 x 2 ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 and 1 ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 2 x 2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 x 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 x 4 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ 3 x 3 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಂಬರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ √2 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲ್ಲ √2ನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 7 ಇರ್ಬೇಕು. -7 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ -7 ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಚ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. Okay, so these are types of matrices. Next, equal matrices. Okay, so equal matrix actually operations al barutte, one by one we will see. Okay, and last definition comes for your next chapter, not here. So first, okay, so now we are going to see all synopsis related to matrix. Sarina? ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ what is that arrangement? In the form of rows and columns. Okay, so elements andre eno, elements na ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, then what is the order of the matrix and types of matrices. Okay, so next, algebra of matrices. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ algebra. ಏನು? ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಪರೇಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್? 2 matrices, say A and B, are said to be equal if both having same order and corresponding elements of the matrices are equal. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 0 1 3, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ 2 0 1 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 rows are there, here 2 columns are there.
Here also 2 rows are there. Here also 2 columns are there. Okay. ಈ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Order is same. Next, corresponding elements. ಏನು corresponding elements ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 2 cross 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, A11, A12, A21, A22. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. A11 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, A12 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, A22 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, B11, B12, 2 ರೋ ಇದಾವೆ, 2 ಕಾಲಮ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ A11 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B11. ಸರಿನಾ? ಸೊ A11 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. 2 is equal to 2? Yes. Like this, all elements should be equal to each other correspondingly. So, ಇಲ್ಲಿ ಈ place ಅಲ್ಲಿ 0, 0 ಇದೆ. A21, B21 place ಅಲ್ಲಿ 1, 1 ಇದೆ. A22, B22 place ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಇದೆ. So, both criteria are satisfied. Then we say A is equal to B. That means matrix A is equal to B. Okay. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2014 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2013 ಅಂತ. ಸರಿ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. A11, B11 are equal, A12, B12 are equal, A21, B21 are equal, but A22, B22 is not equal. 4 is not equal to 3. Okay, so more equal ಇದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ satisfy ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ these matrices are not equal. Okay, so when two matrices are said to be equal, order of the matrices should be same and every corresponding elements should be same. Okay, so ಇದೇ ತರ suppose ನಾನು 2013 ಅಂತ ಬರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು 2013 7 and root ಈ ತರ ಬರುದ್ರೆ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು A11 A11 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, A12 B12 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇದು A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So that we don't have these elements to compare. Okay, so these matrices are not equal. So ಇಲ್ಲಿ order ಕೂಡ same ಇರಲೇಬೇಕು. That's your first operation. Next, second, and actually first ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, algebra under the algebra. First operation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, addition of matrices. Okay, so as the name itself says, we are going to add 2 matrices or more than 2. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us see a little bit. Let A and B be any 2 matrices of order m cross n. Okay, then the sum of the matrices A plus B, ಅಂದ್ರೆ A plus B ಅನ್ನೋ matrix, when you add 2 matrices, in turn you will get one more matrix. So A plus B is also one matrix only, is defined only if A and B have same order. So this is the condition. ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎರಡದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎ ಅನ್ನೋದು AIJ ಆದ್ರೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು BIG ಆದ್ರೆ, ದೆನ್ A plus B is AIJ plus BIJ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, A11, A12, A21, A22 ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಏನು, B11, B12, B21, B22. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 2 cross 2 ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಡ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? The corresponding elements should be added. Corresponding ಅಂದ್ರೆ 1 element with 1 ಅಂದ್ರೆ A11 with B11, A12 with B12 and so on. Okay, so ಇಲ್ಲಿ A plus B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A plus ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B.
Okay. Now corresponding elements I have to add. That is A11 plus B11. That will become your first row, first column element. Okay. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಏನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ A1 to B12 I will get C12. Similarly, when I add A21 B21 I'll get C21. Similarly here C22. So you have to add correspondingly. Okay, so how to add the matrices? First thing, order should be same. Second, you have to add corresponding elements. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 cross 3, 2 rows ಇದಾವೆ, 3 columns ಇದಾವೆ. Here also 2 cross 3. Can we add? Yes. Okay, we will go step wise. First ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A plus ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B. So write down the matrix A, write down the matrix B. A ಏನಿದೆ? 3 5 7 4 6 8. B matrix ಏನಿದೆ? with the elements 1 0 3 5 9 4. ಹೌದಾ? Now what I have to do? I have to start adding ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ A11 with B11. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ 3 plus 1 ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 with 0, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 plus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 plus 3, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು? A13 plus B13, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. Next ಬರೋಣ, second row first column place. 4 plus 5, I am going to add 4 plus 5. Next 6 plus 9. Next 8 plus 4. Okay, so ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು, you have to actually calculate it. So 3 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. 5 plus 0 is 5, 7 plus 3 is 10, 4 plus 5 is 9, 6 plus 9 is 15, 8 plus 4 is 12. So this is your required A plus B matrix. You can see that after adding, this is also one more matrix only. Okay, so this is also one more matrix itself. This is how we have to add the matrices correspondingly, and when you add, definitely you will get the same order. That is obviously understood. Okay, so we'll come back to little bit properties. First property ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ABC, and this can be continued for more than 2 matrices. Okay na? Say for example, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ಇದನ್ನ 0 1 ಸೇ 4 ಸೇ 5 0 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಸೊ 3 plus 1 plus 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? 5 plus 0 plus 1. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? 7 plus 3 plus 4. Okay, so ಈ ತರ this will continue. It can be repeated for more than 2 matrices. Okay, so next we'll come to properties. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Let A B C be any 3 matrices of order m cross m. Okay, yes, first matrix ಗೆ ಏನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, A plus B is equals to B plus A. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತೂ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ 3 ಜೊತೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ and then if I write A matrix, and then if I write A matrix, how to add corresponding elements? So 1 plus 3 is 4, 0 plus 5 is 5, 3 plus 7 is 10, 5 plus 4 is 9, 9 plus 6 is 15, 4 plus 8 is 12, which is same as that of this answer, correct? So A plus B is equals to B plus A, because it is addition. Yes, so definitely commutative law holds true. Similarly, associative also. Okay, it is clearly understood. A plus B plus C will be definitely same as that of A plus of B plus C. Okay, addition ide, associative law kuda hold agutte. Next, existence of additive identity. ಏನು additive identity? This is very important. Additive ಅಂದ್ರೆ addition, identity ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 5 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು 5 ಅಂತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ 0 ಟು ದಿಸ್. ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ 0 ಟು ದಿಸ್, 5 ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ as 5. Okay, so it has its own identity even if you add 0. ಸೊ ಈ 0 ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ 0 ನ ಯಾವ್ದೇ ನಂಬರ್ಗೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ -7 plus 0, what is the answer? -7. ಸೊ 0 is called additive identity. 0 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 0 is called additive identity. Similarly here also, when you add 0 matrix to given matrix, ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ 5 plus 0 ಆಗಿರ್ಲಿ, 0 plus 5 ಆಗಿರ್ಲಿ, 1 and the same only. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, a plus 0 is equal to a only, or 0 plus a is a only. Okay, so this is called as additive property, and this holds true for matrix. Yake? For example, if I write one matrix here, okay, 2 cross 2 ಇದೆ, ಅದೇ ತರ 2 cross 2 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್. ಸೊ 2 plus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2ನೇ ಆಯ್ತು. 1 plus 0 1ನೇ ಆಯ್ತು. 7 plus 0 7ನೇ ಆಯ್ತು. -10 plus 0 -10ನೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a plus 0 is equals to a, and this property holds true for matrix. Similarly, next one, additive inverse. ಏನು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ದು ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 11, okay, so this is plus 11. If I add -11 to this, okay, what should be your answer? 0. So -11 is called as additive inverse of +11, athwa +11 is called as additive inverse of -11, and always you will get the answer 0 only. Idu ee taranu agirbodu athwa ee taranu agirbodu. The answer is always 0. Okay, so similarly, matrix A plus -A will always give you 0. Okay, so this is called as additive inverse. Andre for example, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, say 2 4, say √2, and say this is 15 is a matrix A. Okay, ಇದನ್ನ -A ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -A ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2 -√2 4 -4 -15. ಸೊ A plus -A ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 plus of -2, plus into minus, -2 -2 ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. 4 -4 0 ಆಯ್ತು. √2 -√2 0 ಆಯ್ತು. 15 -15 0 ಆಯ್ತು. So you are getting a 0 matrix here. Okay, so this -A is called additive inverse of A, matrix A. Okay, yes. So certain notes here, A and B. If A and B are of the not of same order, then A plus B is not defined. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನೋ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಡ್ ಆಲ್ 3 marks ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, okay, as I was telling, ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Similarly, suppose you have the second semester where you have appeared only for the first test and second test. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ you don't have certain data only here, correct? So what happens here, if I have certain matrix like this, okay na? So this is of order 2 cross 3, this is of order 2 cross 2. So first with first A11 with B11 you will add, A12 with B12 you will add, but to add A13 you don't have here data only. ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಆಡ್ ದ order should be always same. Okay, next, addition of matrices and is an example of binary operation on the sets of matrices of same order. Yes, so those it is nothing but a binary system only. Okay, so binary system andre eno, bi stands for 2, correct? So addition of matrices is a classic example of binary operations. Okay, so next one ಯಾವುದು? subtraction of matrices. ಇದು exactly same as that of addition only. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ A ಮೈನಸ್ B ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಸೇಮ್ A11 with B11 you have to subtract, A22 A12 with B12 you have to subtract, and so on. Okay, so A and B are any two matrices of order. Subtraction A minus B is defined as A minus B equals to Aij minus Bij. Aij stands for the element ith row jth column. Element wise ನೀವು subtract ಮಾಡಬೇಕು. Okay, where it is same order. Okay, after subtraction also you will get one more matrix only. For example, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು matrix ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ? How many rows are there? 3 rows are there, 2 columns are there. Here also 3 rows are there, 2 columns are there. Correct? Can we subtract? Yes, because the order is same. Okay, so next ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Corresponding element wise we have to subtract. So A11 with B11, 9 minus 2. So matrix A matrix minus matrix B, 9 minus 2. Next 7 minus 4. Next 8 minus 0, 2 minus 7. Next 3 minus 6, 5 minus 1. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು, you have to actually calculate it. So 9 minus 2 is 7, 7 minus 4 is 3, 8 minus 0 is 8, 2 minus 7 is minus 5, 3 minus 6 is minus 3, and 5 minus 1 is 4, which is again a matrix of order 3 cross 2. Okay, so this is how you have to subtract. Now in terms of properties, we know that subtraction is not commutative. So illu kuda, if you exchange the matrices and when you subtract, you will not get the same answer. If I write B minus A, okay, so if I write B minus A here, so what B minus A will give you here? 2 minus 9 is minus 7, but A minus B is plus 7. Similarly for other elements, so it is not commutative, it is not associated. Okay, next operation, multiplication of a matrix by a scalar. Okay, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಪರೇಷನ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಷ್ಟಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. Okay, so suppose A is a matrix of any order m cross n. Okay, and let K be any scalar.
10. How to multiply? The matrix obtained by multiplying each element, okay, each element of A by K is called scalar multiple of A by K, and it is denoted by K into A. Okay, so how K into A is given? First ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಐ ಜೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 8, 10, 7, 3. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 cross 2 here. One matrix I have taken, one scalar I have taken. ಏನು 5 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ 8, 10, 7, 3. Okay, I want to multiply this matrix by the scalar 5. So what you have to do, multiply 5 on both the sides. Okay, so 5 into the matrix ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದ್ರ ಅರ್ಥ 5 ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 5? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 8, 5 into 8. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 10, 5 into 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 into 7, and next it is 5 into 3. Okay, so what do I get here? 40. Here I'll get 50. Here I'll get, this is 7, right? So this is 35. Here I'll get 50. So this is your matrix 5 into 8. Okay, so this is called scalar multiplication. ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ, ಸಾರಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್. So this is scalar matrix. As I said, the matrix can be of any order and the scalar could be any scalar. Okay, say for example, if I take one more example, say this is 8, say 5, say minus 10, say minus 7, say √2. As I said, matrix, the elements of the matrix can be any real numbers or complex numbers. Okay, say this is 1 by 2. Okay, so this is a matrix of order 2 cross 3. How many rows are there? 2 rows. How many columns are there? 3 columns. Okay, if I take a scalar, say a scalar ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Say for example, if I take -2. Okay, I want to multiply this with -2. So if I want to multiply, I will multiply both sides with respect to -2. Okay, so this becomes √2. And this is 1 by 2. How we have to multiply this notation, that -2 is outside of the matrix. That means you have to multiply each element by -2. So nange ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -2 into b. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2 into 8. -2 into 8 is -16. -2 into 5 is -10. -2 into -10 is minus of minus is plus. This becomes 20. So this becomes 14. This becomes -2√2. And -2 into 1 by 2. 2 cancel ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? -1. So this is your required, ನಾವಿಲ್ಲಿ definition ಅಲ್ಲಿ ಬರದ್ವಲ್ಲ. Okay, so this is your required k into b. b ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, k ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, and this is the answer of your scalar multiplied matrix. Okay, so how to do scalar multiplication? You have to multiply each element by the given scalar. Okay, next, certain properties. First property ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? a plus b ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? It is a addition. If you multiply k with a plus b, it will be same as that of ka plus kb. Okay na? ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಿ. ಅದೇ ತರ k1 ಪ್ಲಸ್ k2 ಇಂಟು ಎ, ಅಂದ್ರೆ k1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್, ಸೇ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು, 8 ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎ. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. k1 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ k2 ಇಂಟು ಎ ಸೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ k1 ಇಂಟು k2 ಇಂಟು ಎ, say for example 5 into 3 into a is same as that of 5 into 3a is same as that of 3 into 5a. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. Okay, so if you take any matrix, these all three will be equal to each other. Okay, these all will be equal to each other. Last, minus k into a is same as that of k into minus a, and that is same as that of minus of k into a. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು -1 into a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ this will be same as that of 1 into minus a, that will be same as that of 1 into minus of 1 into a. These all will be same. Okay, answer ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so these are certain properties. These properties will help you when you are doing ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ JEE ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KB ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, so depending on how requirement is, requirement ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so I hope this much is clear. One second. Okay, so I will stop here for today. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 2 matrices ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. So this I will start tomorrow. I hope today's concept is clear. Okay, so what all we covered, what is the meaning of the matrix, definition of the matrix. Okay, so matrix is an ordered rectangular arrangement or array of numbers. Those numbers can be any real numbers or complex numbers which are represented in a form of horizontal and vertical rows called as rows and columns of the matrix. Okay, so first elements na hege bariತೀವಿ, how the elements are denoted, A, I, J. I stands for row, J stands for column, and the order ಆದ್ಮೇಲೆ types ಆದ್ಮೇಲೆ certain operations, ಒಂದು equality, then algebra operations, ಯಾವುದು addition, subtraction and scalar multiplication. Okay, so in next class we will see multiplication of 2 matrices. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಹೇಗೆ 2 matrices ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. Okay, and this is very important. This operation is most repeated operation. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 1 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. Okay, so we will see this information tomorrow in the next class. I hope no doubts to anyone. Okay, so I will end the class here. Thank you all. Keep studying.